हेलो स्टूडेंट मो प्रियव्रत राउतराय आपनको राउतराय क्लासेस प्लस टू सीएचएससी चैनल को स्वागत करछि। एटा होछ हमर प्रथम वीडियो तेणु बेसी रु बेसी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। आ हमर प्लस टू सीएचएससी रो जेते सब जहाँ सब हम सब्जेक्ट रहउछि से सब सब्जेक्ट को पढ़ा होछि जेमि लिखाई जहाँ सब एठी इंग्लिश ओडिया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सोशियोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी ऑप्शनल ओडिया इकोनॉमिक लॉजिक कंप्यूटर एजुकेशन ये समस्त विषय हमर पढ़ा होछि। ता सहित हमर ऑफलाइन सेंटर बाघमारी एवं गोविंदपुर रे मध्य अछि जोटा कि बेगुनिया अवस्थित। हो ठीक अछि अधिक देरी न करी हम पाठ स्टार्ट करबा। आज रो विषय होछि बहुत इंटरेस्टिंग विषय एवं विषय ना होछि तपस्विनी पत्र। एते विषय आरंभ करा पूर्व आमे आगे कवि परिचय पढ़िदबा तापरे आगु आमे बढ़िया। ठीक अछि कवि परिचय विषय होछि तपस्विनी पत्र एवं लेखक होउछन्ति गंगाधर मेहेर। 1862 रु 1924 मृत्यु एवं ताଙ୍କ जन्म विषय कहै जगरा। अच्छा जन्म स्थान बरपाली बरगढ़। ठीक अछि अधिक किछि थे पढ़िया नै बस खाली आगु बढ़ चलो। तपस्विनी पत्र विषय होइछि गंगाधर मेहेरंकर सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी बहिरू। ठीक अछि तपस्विनी पत्र आइछि तांकर सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी बहिरू आइछि बस एति मन रख। ठीक अछि अधिक समय नष्ट न करिकि हम पढि आसीबा हम विषय को पढि आसीबा। विषय होछि तपस्विनी पत्र मु प्रति स्टेप टी ताको कहि कहि जिवि तेनु जहा को जहा किछि बुझा पड़ न पड़िबो किबा कोनोसी कि जगह प्रॉब्लम रहइबो कमेंट सेक्शन रे ताको जणै दियौ। ठीक अछि तपस्विनी पत्र। अच्छा ए विषय जाने पूर्व गोटे तार बैकग्राउंड बा कहि परिबो तार हिस्ट्री विषय जाने पड़िबो। तपस्विनी पत्र कोन तपस्विनी किए एठी कवि कहा विषय कहिसंती। अच्छा तपस्विनी जदी किए से कहा को पत्र लिखुछंती ताको जाने पड़िबो। अच्छा ता विषय टिके हम हिस्ट्री पढ़िबा तार इतिहास पढ़िबा तपस्विनी की आगे ताको जानिबा। तो पहले कथा होछि त्रेतया युगर समय। ठीक अछि कथा होछि त्रेतया कथा होछि त्रेतया युगर समय से समय रे कोन हेतला ना राम एवं रामचंद्र एवं रावण तांको भीतर युद्ध होइतला। हम समस्त जानछे सीता केमती सीता चोरी हितले केमती रावण तांको नेकी रखिदिला एवं रामचंद्र केमती ताको हरिकी आनिले। अच्छा तापरे रामचंद्र जीति गला परे तांको अयोध्या नै आसिले। अयोध्या रे बहुत समय रहला परे सीता को नेकी लोक विभिन्न कथा विभिन्न अपवाद मध्ये सामना को उठेले। सेतमेई श्री रामचंद्र जेहेतु जने प्रजावत्सल राजा प्रजांक पाई ही से राजा बा प्रजांको नेकी से राजा तेणु प्रजांक कथा को सुनी रामचंद्र कन गले ना सीता को नेई जंगल रे छाड़ देले। जंगल रे छाड़ी देवा परे सीता वाल्मीकि आश्रम जाई पहुंचीसंती एवं वाल्मीकि तांको निज झियो भलिबा किंबा कहि परिबो निज आश्रम स्थान दैछंती एवं सेठारु सीता तपस्विनी नाम रे नामित होइछंती। तार तपस्विनी किए जिए तपस्या करंती मनर गपिले जिए तपस्या जे तपस्या करंती मेल पर्सन ताको हमें तापस बोली कहबा। कोन कहबा तापस। जिए तपस्या करंती फीमेल वर्सन ठीक अछि ताको हमें कोन कहबा ताको हमें तपस्विनी बोली कहबा। ठीक अछि जगह नै मु एपट लिखि देछि ताको हमें तपस्विनी बोली कहबा। तो विषय प्राय एतिके समस्त बुझी परथिबो। तो एटा होछि एटा होछि तापस एवं तपस्विनी। एबे समस्त बुझी परथिबो तापस किए एवं तपस्विनी किए आउ थर मु कहि दवा चाहूछि। तापस जे तपस्या करंती पुरुष लोक ताको हमें तापस बोली कहबा। जे तपस्या करंती महिला लोक ताको हमें तपस्विनी बोली कहबा। ताले एबे समस्त बुझी परथिबो तपस्विनी किए एवं तपस्विनी होछनी मां सीता बा देवी सीता। ठीक अछि तो ये होछनी तपस्विनी एवं पत्र काहा लिखुछंती सीता रामचंद्र तांको ही पत्र लिखुछंती। ठीक अछि हम डेट नकर स्टार्ट करबा विषय। हां पहले पढ़िया पूर्व समस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो एवं जहां जहां किछि डाउट रहउछि जो जगह रे मध्ये से कमेंट सेक्शन रे मध्ये ताको कर दियो। ठीक अछि देखो पहले विषयटा कोन कोछि शरण बस्त्र जोजरिपु गजांकुश दुख गिरि वज्र जहि देखंती विदुष राजा राजेश्वर से पद पद्म द्वंदे दिन भिकारिणी दुरु नत सिरे बंदे। आको हम स्टेप बाय स्टेप सब बोल चलिबा।
ତ କହୁଛନ୍ତି ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ବୋଲି ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର କିଏ ଦେଖ? କହୁଛନ୍ତି ଶରଣ ବା ଯିଏ ଯାହା ଶରଣରେ ପଇଲେ ସେ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଯାହା ଶରଣରେ ପଇଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲ ତମର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ବା କହିପାରିବ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଭୟ ଭୟରେ ଥରି ଯାଆନ୍ତି, ବା କହିପାରିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହା ଶରଣରେ ଯିଏ ବି ଆସିଲା ତାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରଥର ହେଇ କମ୍ପି ଉଠନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ମାନେ ଯାହାକୁ ବଜ୍ର, ପିଲା ମନେ ରଖ ବଜ୍ର ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ବଜ୍ର ଯୋଉଠି କିଛି ପଡିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପାହାଡରେ ବଜ୍ର ଯେମିତି ପଡିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ବା ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ବଜ୍ର ପଡିଲା ପରେ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ ଥିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ବା ସବୁ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ବିଦୁଷ ମାନେ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ। କହୁଛନ୍ତି ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ପଦ୍ମେ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ହେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ହେ ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମେ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନମସ୍କାର ହଉଛି। ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାହାକୁ ତମେ ଚିଠି କିମ୍ବା କିଛି ଲେଖୁଛ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛ? ନମସ୍କାର, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ? ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ୱେଲକମ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଜିନିଷ କରୁଛେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିବା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହୁଛି? କରିବାକୁ ମଧୁଭାଷା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କରିବାକୁ ମଧୁଭାଷା ତିମିର ଭେଦନ, ପିଲେ କରିବାକୁ ମଧୁଭାଷା ତିମିର ଭେଦନ ହଉଛି ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭେଦ କରି, ମଧୁର ଆଶା ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭେଦ କରି କାତରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ଜଙ୍ଗଲେ, କାତରେ କାନ୍ତରେ ମାନେ କହିପାରିବ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ। କହୁଛି କାତରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ହେ ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ମହାରାଜ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ବା କହିପାରିବ ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି, ସେ ନିବେଦନକୁ ଆପଣ ଟିକେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କଣ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ନିବେଦନ ତାଙ୍କ ଦେଖ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଯାଉଛି, ମହାଯଜ୍ଞଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ କରିକି ଆଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା, ସରି ଯେତେବେଳେ ଜୟ କରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କଣ କହିଲେ ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କ ବିକ୍ଷିତ। ମହାରାଜ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମହାଯଜ୍ଞ ବା କହିପାରିବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ସିଏ ଘୋଡା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଗଲା ସେ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର। ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ତେବେ ତା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ତ ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବମାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ଏ ମହାରାଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବମାମା, ଏଠି ନବମାମା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ। ନବମାମା ମାନେ କଣ? ନୂତନ ପତ୍ନୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ନବମାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ କୋଳରେ ନବମାମା ବା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ। ହେଲେ ଏଠି ନବମାମା କାହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ସୀତା ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ମହାଯଜ୍ଞ ବା କୌଣସି ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ଏଠି, ସୀତା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ଆସିକି ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ, ତେବେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆପଣ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଥିବେ। କହୁଛନ୍ତି କଥା ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବମାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କ ବିକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଯୋଉ ନବମାମା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପଟେ ବିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବା ବାମ ପଟେ ବସିଥିବେ। ତାପରେ କହୁଛି ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ବଢି ଯାଉଥିବ ତମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ। କହୁଛନ୍ତି ବଢି ଯାଉଥିବ ତମ ସତ୍କଳ ସଦ୍ଗୁଣ।
ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନୂତନ ବା ଯୋଉ ନବମାମା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, ଆପଣଙ୍କ ନବମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ମୁଗ୍ଧ ହଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମହତ୍ ଗୁଣ ସେ ଏବେ ଆହୁରି ସତଗୁଣ ହଉଥିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବା ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷମ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ବା ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ। କଣ କଣ? ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ। ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେଠି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କୁହାହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ କ୍ଷମ ବସ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୁଝିଲେ? କହୁଛି, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମନ ସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏଠି ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ କିଏ? ମନେ ରଖ, ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ କିଏ? ଯିଏ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଲୋଭ କରେ। ଠିକ ଅଛି? ଯିଏ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଲୋଭ କରେ ବା ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ଲୋଭ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥି ବୋଲି କହିବା। ତ କହୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମନେ ସେ ଭିକ୍ଷାଗ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଯେତେ ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯିଏ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଯାହାର ଲୋଭ ଥାଏ ଧନରେ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହାର ଲୋଭ ଥାଏ ଧନରେ, ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଧନବାନ ହେବେ ବା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ସେମାନେ। କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ, ମୋ ମନେ ସେ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ମହାରାଜ ଆପଣ ତାକୁ ବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କୁହା ହଉଛି, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷା ମାନେ ଏ ତୁଚ୍ଛ, ଛାର ମାନେ ଏଠି କଣ ପିଲେ ନା ତୁଚ୍ଛ, ଏ ତୁଚ୍ଛ ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଚ୍ଛ ଭିକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭିକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉ କୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ବେକରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ଆପଣ କେବେ ବି କୃପଣ ହେବେନି। ହେଲେ ଏଠି କୃପଣ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯାହାକୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ବା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସାଧା ଭାଷାରେ କହୁଛେ, କଣ? କଞ୍ଜୁସ। କି ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଆସିଛି ବା ମୋର ଯୋଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଯୋଉ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେବେ ବି କୃପଣ ହେବେନି। ଠିକ ଅଛି? ଆପଣ କେବେ ବି କୃପଣ ହେବେନି ବା ଆପଣ କେବେ ବି କଣ କଞ୍ଜୁସ ହେବେନି। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାର ବାରିଧି। ବାରିଧି ମାନେ କଣ ପିଲେ? ବାରିଧି ମାନେ ହଉଛି ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ମନରେ ଯୋଉ ଛାର ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଛି, ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଛି, ଆପଣ କେବେ କୃପଣ ହେବେନି। ଯାହା କିଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଲାଇନ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅସନ୍ଧି ନାଶକ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଏଠି କିଏ ବା ମୁଁ ଏଠି କିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାପସ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ ନଥାଏ ଆଦୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତାପସଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାପସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ କେବେ ବି ହେୟ କରିବେନି। ମତେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରକଟି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ହେଲେ ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହୋଇଛି ବା ଯିଏ ତମର ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଆଜି ଯିଏ ତମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭରା ଦେଖୁଥିବ ଜଗତର ଜନ। ଭକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଭରା ନଜର ବା କହିପାରିବ ସ୍ନେହ ନଜର, ଭକ୍ତି ଭରା ନଜରରେ ତାକୁ ଜଗତର ଜନ ବା କହିପାରିବ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଭକ୍ତି ଭରା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବେ। କାହିଁକି? ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଏତେ ବଡ ରାଜା, ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ବା ଜଣେ ଦେବାତ୍ମା, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଭରା ନଜରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେ ହିଁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯାବ। ଏଇଟା ବଢିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ ଦେଖ ପିଲେ। ପୂର୍ବେ ସେ ହିଁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯାବ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଏମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ସିଏ କୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେ, କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଯେ, ଏମିତି କେତେ ସମୟ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତା ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରା ଦେଖୁଥିବ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେ ହିଁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏମିତି ସେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି। ଏହା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ
ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୋର ଏହି ଜ୍ଞାନ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମତେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ମୋର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଯୋଉ ଆଶା ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା ଦ୍ଵାରା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ କଣ ନା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନହବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ମତେ ଜଣେଇଦେଲେ, ବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୋର ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ମୋର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରାଉତରାୟ କ୍ଲାସେସ୍ +2 CHSE ର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଏବେ ପଢିଲେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ। ସୋ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଏହାର ପିନ୍ କରିଦେବି, ତାକୁ ବି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହୋପ ଯେତିକି ବିଷୟ ପଢା ହେଲା ସେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି କେଉଁଥିରେ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସୋ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତପସ୍ୱୀ ପତ୍ରର ବିଷୟର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ପଢିବ। ସୋ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଥିଲା, ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବାସ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର।